स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग पतंजल जगसूत्रर चतुर्थ अध्याय कैवल्यपाद। सूत्र नंबर 1। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जहा सिद्धयः। अर्थात सिद्धि समूह जन्म औषध मंत्र तपस्या और समाधि उत्पन्न हुए। केबे केबे मनुष्य पूर्वजन्म लब्ध सिद्धि नहीं जन्मग्रहण करे। ए जन्म से जेपरी सेगुड़िकर फल भोग करने ही आसे। सांख्य दर्शनर पिता स्वरूप कपिल संबंध में कथित अच्छी जे से सिद्ध होई जन्मी थिले। सिद्ध शब्दर अर्थ जी सफल बा कृतकार्य होइछंती। योगी माने कहती रासायनिक उपाय अर्थात औषध आदि द्वारा यही सकल शक्ति लाभ करा जाई पारे। तुमे माने समस्ते जानो जे रसायन विद्या आल्केमी आरंभ। मनुष्य परसमणि संजीवनी अमृत इत्यादि अन्वेषण करुथिला। भारतवर्ष रे रसायन नाम एक संप्रदाय थिला। सेमानंकर मत थिला सूक्ष्म तत्व प्रियता ज्ञान आध्यात्मिकता धर्म ए सबू खूब भल, किंतु एगुड़िक लाभ करिवार एकमात्र उपाय यही शरीर। जदि मध्य मध्य शरीर भग्न अर्थात मृत्युग्रस्त हुए तेबे सही चरम लक्ष्य पहुँचवा अनेक समय लागिबो। मनकर कौन व्यक्ति योग अभ्यास करने आध्यात्मिक भावापन्न होगाकू इच्छुक, किंतु यथेष्ट उन्नति करुण करुणु तार मृत्यु है। सेतेबेले से आउ एक देह धारण करी पुनराय साधना करने को आरंभ कला। पुनश्च ताहार मृत्यु है। एहीपरि पुनः पुनः जन्मग्रहण और मृत्युरे ही ताहार अधिकांश समय नष्ट हो गला। जदि शरीर को एपरि सबल और निर्दोष अवस्था रखी हुए जे ताहार जन्म मृत्यु एका बेलके बंद हुए, ताहले आध्यात्मिक उन्नति करने सकाशे अनेक समय मिलिबो। एही कारणरू रसायन संप्रदाय कही थांती प्रथमे शरीर को खूब सबल कर। सेमाने कहती शरीर को अमर करा जाई पारे। सेमानंकर मनर भाव एही जे शरीर गठन करिवार कर्ता जदि मन हुए आउ एहा जदि सत्य हुए जे प्रत्येक व्यक्तिंग मन सेही अनंत शक्ति प्रकाशर गोटे विशेष प्रणाली मात्र, तेबे एहीपरि प्रत्येक प्रणालीर बाहरु यथेच्छा शक्ति संग्रह करिवार कौनसी सीमा निर्देश करा जाई पारे नाही। सुतरां आमे चिरकाल एही शरीर को रखिपारिबा नाही। काहेकि जेते शरीर आमे धारण करू सबु आम मानंकु ही गठन करने को हुए। जेतेबेले एही शरीरर पतन हेबो सेतेबेले पुणी आम मानंकु ही आउ गोटे शरीर गठन करने को हेबो। जदि आमर एही क्षमता थाई तेबे ए शरीरर बाहर को न जाई आमे एही ठारे एवं एही मुहूर्त रे ही सही गठन कार्य करि परिबा नाही। काहेकि तत्व दृष्टि यह संपूर्ण सत्य। यह जदि संभव हुए जे आमे मृत्यु पर मध्य कौनसी एक भाव में जीवित थाऊ एवं निज निज शरीर गठन करूँ, तेबे शरीर को संपूर्ण ध्वंस न करी केवल ताहाको क्रमशः परिवर्तित करी एही पृथ्वी रे नूतनतर शरीर गठन करिबा आम मानक पक्षरे असंभव हेबो। काहेकि सेमानंकर आहुरी विश्वास थिला जे पारद और गंधकरे अति अद्भुत शक्ति लुकायित अछि। एही द्रव्य गुड़िकरू प्रस्तुत कौनसी विशेष रसायन द्वारा मनुष्य जेते दिन इच्छा शरीर को अविकृत रखिपारे। अन्य केही केही विश्वास करुथिले जे औषध विशेषर सेवनरू आकाश गमन आदि सिद्धि लाभ हो पारे। आजिकालीर अधिकांश आश्चर्य औषध विशेषतः औषधरे धातुर व्यवहार आमे एही रसायन विद्यारू पाइछु। कौनसी कौनसी योगी संप्रदाय दाबी करती सेमानंकर प्रधान गुरु माने वर्तमान मध्य सेमानंकर पुरातन शरीर रे ही विद्यमान अछंती। योग संबंधरे श्रेष्ठ प्रमाणभूत जार प्रामाण्य अकाट्य से पतंजलि मध्य यह अस्वीकार करती नहीं। मंत्र शक्ति
ମନ୍ତ୍ର ନାମକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଦିନରାତି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି, ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ଓ ମନର ଶକ୍ତିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ତପସ୍ୟା ଓ କୃଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା ଅଛି। ଧର୍ମର ଏହି ଦିଗଟିରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ସର୍ବଦା ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିବ, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ହାତ ଶୁଖି ଅବଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହାତ ଉଠାଇ ରଖନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ରାତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଅବଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ। ଯଦି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଏତେ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଥରେ ଜଣେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱବାହୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେତେବେଳେ କିପରି ବୋଧ କରୁଥିଲେ? ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ ହେଉଥିଲା। ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ଯେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହେ। ତାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସାମାନ୍ୟ ଉପଶମ ହେଉଥିଲା। ମାସେ ପରେ ଆଉ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ବା ବିଭୂତି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ। ଏ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗୌଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନସିକ, ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାହା କିଛି ସବୁ ହିଁ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରୁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 2। ଜାତ୍ୟନ୍ତର ପରିଣାମ ପ୍ରକୃତି ଅପୁରାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଆପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପତଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା, କେବେ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କରି ହୁଏ। ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଦିନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଜାତିରୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଆପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରରେ ସେ ଏହା ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 3। ନିମିତ୍ତଂ ଅପ୍ରୟୋଜକଂ ପ୍ରକୃତିନାଂ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦଃ ତୁ ତତଃ କ୍ଷେତ୍ରିକବତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ କର୍ମ ପ୍ରକୃତିର ପରିଣାମର ସାକ୍ଷାତ କାରଣ ନୁହେଁ। କୃଷକ ଜଳର ଗତିପଥରେ ବାଧା ଦେଉଥିବା ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଜଳ ଯେପରି ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାହାର ବାଧା ଭଗ୍ନକାରୀ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କୃଷକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଜଳ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ଷେତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳାଶୟରେ ସଞ୍ଚିତ ଜଳ କବାଟ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧ ଅଛି। କୃଷକ ସେହି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଜଳ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହିପରି ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ଓ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ କେବଳ ତାହାର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ, ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ପଥ ପାଉନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏହି ବାଧା ଅପସାରିତ କରିପାରେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଶକ୍ତି ସବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅପସାରିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କହୁ ସେମାନେ ସାଧୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବ। ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ସାଧନା ଓ ଚେଷ୍ଟା, ତାହା କେବଳ ନିଷେଧମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର। ତାହା କେବଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅପସାରିତ କରି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ
ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପରିଣାମବାଦ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣାର ଆଲୋକରେ ଅଧିକ ସହଜରେ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ ଏବଂ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଭଲ। ଆଧୁନିକଗଣ କହନ୍ତି ପରିଣାମର ଦୁଇଟି କାରଣ, ଯୌନ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଯଜ୍ଞତମର ଉଜ୍ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେକର ମାନବୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଦୂର ଉନ୍ନତ ହେଲା ଯେ ଶରୀର ଧାରଣ ଓ ସଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଠିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଧୁନିକଗଣଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପ୍ରବାହ ରୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଜାତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହି ମତବାଦ ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବିବେକର ଭର୍ସନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏପରି ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଦାର୍ଶନିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଏକମାତ୍ର ବିଚାରକ। ଏହି ଭାବରେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାନ ପ୍ରାଚୀନ ପରିଣାମବାଦୀ ପତଞ୍ଜଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କ୍ରମ ବିକାଶ ବା ପରିଣାମର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହାର ହିଁ ବିକାଶ ମାତ୍ର। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାଧାର ଅତୀତ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନନ୍ତ ତରଙ୍ଗ ସ୍ରୋତ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନର ଫଳ ମାତ୍ର। ଏହାର ଦ୍ୱାର କିପରି ଖୋଲିଦେବାକୁ ହୁଏ ଓ ଜଳକୁ କିପରି ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣୁନାହୁଁ ବୋଲି ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ତରଙ୍ଗ ସ୍ରୋତ ରହିଛି ତାହା ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଏହା ହିଁ ସମଗ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କାରଣ। କେବଳ ଜୀବନ ଧାରଣ ଅଥବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ କ୍ଷଣିକ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ମାତ୍ର। ସକଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରମଶଃ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ନେଇଯିବ। ଅତଏବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ପଶୁ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅପସାରିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସବେଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଅଜ୍ଞାନର ଅର୍ଗଳ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଏହି ଅର୍ଗଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେହି ଦେବତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 4 ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତାନି ଅସ୍ମିତା ମାତ୍ରାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ କେବଳ ନିଜର ଅହଂଭାବରୁ ଅନେକ ଚିତ୍ତ ସୃଜନ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମବାଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ଆମେ ଆମର ସତ୍ ଅସତ୍ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ପୁଣି ସମଗ୍ର ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ମହିମା ଅବଗତ ହେବା। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନବ ଆତ୍ମାର ମହିମା ଘୋଷଣା କରୁଛି, ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କର୍ମବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଶୁଭ, ଅଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁଭ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ତେବେ ଆତ୍ମା ତ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଅଶୁଭ କର୍ମ କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶରେ ବାଧା ଦିଏ। ଶୁଭ କର୍ମ ସେହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବା ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କର ନା କାହିଁକି କୌଣସି କିଛି ତୁମର ମହିମା ତୁମର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ। ଯୋଗୀଗଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କର୍ମକ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ କାୟବୃହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସଙ୍ଗେ ବହୁ ଦେହ ସୃଜନ କରନ୍ତି। ଏହି ସକଳ ଦେହ ପାଇଁ
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ବା ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଚିତ୍ତ ସହିତ ପୃଥକତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ମିତ ଚିତ୍ତ ସମୂହକୁ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 5। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭେଦେ ପ୍ରୟୋଜକଂ ଚିତ୍ତମ୍ ଏକମ୍ ଅନେକେଷାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୃଷ୍ଟ ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାରର, ତଥାପି ସେହି ଏକ ଆଦି ମନ ହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ ଦେହ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଶରୀର ଓ ମନ, ଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଓ ମନ ଯେପରି ଦୁଇଟି ଅଫୁରନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସମ। ଜଗି ହେଲେ ତୁମେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଜୟ କରିବାର ରହସ୍ୟ ଅବଗତ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବରାବର ତୁମର ଥିଲା, ତୁମେ କେବଳ ତାହା ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଜଗି ହେଲେ ତାହା ତୁମର ସ୍ମୃତି ପଥରେ ଉଦିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ନେଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବ, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେହି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଉପାଦାନରୁ ଏହି ବୃହତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ଏହି ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପାଦାନରୁ ନିର୍ମିତ। ମନ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଓ ଭୂତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ୍ ପଦାର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ସେହି ଏକ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ମାତ୍ର। ଅସ୍ମିତା ହିଁ ସେହି ଉପାଦାନ, ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଗିର ଏହି ନିର୍ମାଣ ଚିତ୍ତ ଓ ନିର୍ମାଣ ଦେହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ଜଗି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଅସ୍ମିତା ନାମକ ଉପାଦାନରୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମନ ଓ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 6। ତତ୍ର ଧ୍ୟାନଜମ୍ ଅନାଶୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ଲବ୍ଧ, ତାହା ବାସନା ଶୂନ୍ୟ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ବା ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ହୋଇଛି, ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଔଷଧ, ମନ୍ତ୍ର ଅଥବା କୃଚ୍ଛତା ବଳରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ, ତାହାର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାସନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ଲାଭ କରେ, କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସକଳ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 7। କର୍ମ ଅଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣମ୍ ୟଗିନଃ ତ୍ରିବିଧମ୍ ଇତରେଷାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ କି ଶୁକ୍ଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କର୍ମ ତ୍ରିବିଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ଳ, କୃଷ୍ଣ ଓ ମିଶ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାନ୍ତି। ସେ କେବଳ କର୍ମ କରିଯାଆନ୍ତି, ପରହିତ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କର୍ମ କରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ କର୍ମଫଳ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କର୍ମ ତ୍ରିବିଧ: କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ୍ ବା ଅଶୁଭ କର୍ମ, ଶୁକ୍ଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ବା ଶୁଭ କର୍ମ ଓ ମିଶ୍ର। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 8। ତତଃ ତତ୍ ବିପାକ ଅନୁଗୁଣାନାମ୍ ଏବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବାସନାନାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତ୍ରିବିଧ କର୍ମରୁ କେବଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ, ସେହି ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତିମିତ ହୋଇ ରହେ। ମନେକର ମୁଁ ସତ୍, ଅସତ୍ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମ କଲି, ତାପରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ହେଲି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ବାସନା ଓ ଦେବ ଦେହର ବାସନା ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଦେବ ଶରୀର ଭୋଜନ ବା ପାନ କିଛି ହେଲେ କରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଭୁକ୍ତ କର୍ମ, ଆହାର ଓ ପାନର ବାସନା ସୃଜନ କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଦେବତା ହୁଏ, ତେବେ ସେ ବାସନା ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତାହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଯେ, ବାସନା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ସକଳ ବାସନାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ରହିଛି, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ।
ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦେବଚିତ, ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟଚିତ ଓ ଅନେକ ପାଶବ ବାସନା ରହିଛି। ମୁଁ ଯଦି ଦେବଦେହ ଧାରଣ କରେ ତେବେ କେବଳ ଶୁଭ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଉନ୍ମୁଖ ହେବ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ପଶୁ ଦେହ ଧାରଣ କରେ ତାହେଲେ କେବଳ ପାଶବ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆଗେଇ ଆସିବ। ଶୁଭ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରୁ। କେବଳ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେହି ବିଶେଷ ପରିବେଶର ଉପଯୋଗୀ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରିବେଶର ଶକ୍ତିରେ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 9। ଜାତି ଦେଶ କାଳ ବ୍ୟବହିତାନାଂ ଅପି ଅନନ୍ତରୀୟଂ ସ୍ମୃତି ସଂସ୍କାରୟଃ ଏକରୂପତ୍ୱାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତି ଓ ସଂସ୍କାର ଏକ ପ୍ରକାର ବୋଲି ଜାତି ଦେଶ ଓ କାଳ ବ୍ୟବହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସନାର ଆନନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଅନୁଭୂତି ସମୂହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଜାଗରିତ ସଂସ୍କାରକୁ ହିଁ ସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାତସାରରେ କୃତ କର୍ମ ସହିତ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ପରିଣତ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି ସମୂହର ମନର ଅଗୋଚରରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ତତ୍ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ସକଳ ସଂସ୍କାର ଲବ୍ଧ ହୋଇଛି କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦେହରେ କର୍ମର କାରଣ ହେବ। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦେହର ସଂସ୍କାର ସେତେବେଳେ ସ୍ତିମିତ ଭାବରେ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ହିଁ ସେହି ଜାତୀୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହିପରି ବାସନାର ଧାରାବାହିକତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 10। ତାସାଂ ଅନାଦିତ୍ୱଂ ଚ ଆଶିଷଃ ନିତ୍ୟତ୍ୱାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖର ବାସନା ନିତ୍ୟ ବୋଲି ବାସନା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଭୋଗ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁଖୀ ହେବାର ବାସନାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏହି ଭୋଗର କୌଣସି ଆଦି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭୋଗ ହିଁ ପୂର୍ବ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାରି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ବାସନା ଅନାଦି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 11। ହେତୁ ଫଳ ଆଶ୍ରୟ ଆଲମ୍ବନୈଃ ସଂଗୃହୀତତ୍ୱାତ୍ ଏଷାଂ ଅଭାବେ ତତ୍ ଅଭାବଃ। ଏହି ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ଫଳ, ଆଧାର ଓ ତାହାର ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର ଗ୍ରଥିତ ବୋଲି ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ହେଲେ ବାସନାର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହୁଏ। ଏହି ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସୂତ୍ରରେ ଗ୍ରଥିତ। ମନରେ କୌଣସି ବାସନା ଉଦିତ ହେଲେ ତାହା ସ୍ୱୀୟ ଫଳ ପ୍ରସବନ କରି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମନ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ଅତୀତ ବାସନା ସମୂହର ଆଧାର ବୃହତ୍ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ୱରୂପ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କର୍ମ ରୂପେ ନିଃଶେଷିତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେତେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେତେଦିନ ନୂତନ ନୂତନ ବାସନା ଉତ୍ଥିତ ହେବ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକରୁ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ, ଆଧାର ଓ ବିଷୟ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଯାଇ ବାସନାର ବିନାଶ ହୋଇପାରେ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 12। ଅତୀତ ଅନାଗତଂ ସ୍ୱରୂପତଃ ଅସ୍ତି ଅଧ୍ୱଭେଦାତ୍ ଧର୍ମାଣାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ ବା ଗୁଣ ସକଳ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ଅସତ୍ରୁ କେବେ ହେଲେ ସତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତଥାପି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 13। ତେ ବ୍ୟକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣାତ୍ମାନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଗୁଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରୂପ। ଗୁଣ କହିଲେ ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଏହି ତିନି ଉପାଦାନକୁ ବୁଝାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ଜଗତ। ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ଗୁଣ କେତୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 14। ପରିଣାମ ଏକତ୍ୱାତ୍ ବସ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱମ୍। ଅର୍ଥାତ୍
परिणाम मध्यरे एकत्व देखा जाय बोली वस्तु वास्तविक एक। जदिओ उपादान तीनोटी अर्थात सत्व रज और तम तथापि सेमानंकर परिणाम और परिवर्तन भितर गोटे संबंध थिबा हेतु सकल वस्तुर एकत्व अछि बोली बुझिबाकु हेबो। सूत्र नंबर 15 वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयः विभक्तः पंथाः। अर्थात वस्तु एक हेले हैं चित्त भिन्न भिन्न बोली भिन्न भिन्न प्रकारर वासना और अनुभूति होता है। एक वस्तु संपर्क रे अनुभूति और वासना भिन्न भिन्न हेतु मन और विषय भिन्न स्वभावयुक्त। सूत्र नंबर 16 तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। अर्थात चित्तरे वस्तुर प्रतिबिंब पातर अपेक्षा हेतु वस्तु केतेबेले ज्ञात और केतेबेले अज्ञात रहे। सूत्र नंबर 17 सदा ज्ञाताः चित्तवृत्तयः तत्प्रभः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। अर्थात चित्तवृत्ति गुड़िक सर्वदा जना जाए कारण सेमानंगर प्रभु पुरुष अपरिणामी। ए पर्यंत जो मतर कथा कुहाउछि ताहार संक्षिप्त मर्म एही जे जगत मनमय और भौतिक उभय प्रकारर पुणी एही मनमय और भौतिक जगत सर्वदा जेपरी प्रवाह आकार रे चालुछि। एही पुस्तक खंडिक कौन यह नित्य परिवर्तनशील केतेगुड़िए परमाणुर समष्टि मात्र। केतेगुड़िए बाहर को जाउछि केतेगुड़िए भीतर को आसुछि ताहा गोटिए आवर्त स्वरूप। किंतु एही एकत्व बोध किपरि हेउछि एही जे सेही एक पुस्तक एही बोध किपरि हेउछि एही परमाणु गुड़िक ताड़े ताड़े हेउछि ताड़े ताड़े सेमाने मो मनरे सेमानंकर प्रभाव प्रेरण करुछन्ति। जदिओ सेमानंकर भिन्न भिन्न अंश गुड़िक सदा परिवर्तनशील तथापि सेही माने ही एकत्र होई गोटिए अविच्छिन्न चित्रर ज्ञान उत्पन्न करुछन्ति। मन मध्य एहीपरि सदा परिवर्तनशील पदार्थर दुईटी स्तर मन और शरीर विभिन्न वेगरे गतिशील तुलनारे गोटिए मृदु अपरटी द्रुततर बोली अवश्य आमे एही दुईटी गति मध्यरे पार्थक्य अनायासरे बुझिपारू। जेपरी गोटिए ट्रेन चलुछि तापर अन्य गोटिए गाड़ी ता पाख दे जाउछि किछि दूर पर्यंत एही उभयंकर गति निर्णीत होई पारे किंतु अन्य गोटिए पदार्थर प्रयोजन निश्चल वस्तु गोटिए थिले ही गति को अनुभव करा जाई पारे। तेबे जेतेबेले दुई तीनटी वस्तु विभिन्न गति विशिष्ट हुए सेतेबेले आमे प्रथमे द्रुत गतिटीर परिशेष मृदुतर गतिशील वस्तुटीर गति अनुभव करिपारू। मन किपरि अनुभव करिब ताहा मध्य नियत गतिशील। सुतरां अन्य गोटिए वस्तु रहिबा प्रयोजन जहाँ अपेक्षाकृत मृदु भावे गतिशील और परे तत्अपेक्षा मृदुतर। एहीपरि जाऊ जाऊ एहार कौनसी सीमा मिलिब नाही। सुतरां युक्ति तुमको कौनसी गोटिए स्थान रे अटकिबाकु बाध्य करिब। अपरिवर्तनीय कौनसी वस्तु को जानी तुमको एही पर्यायर शेष करने ही हेब। एही अशेष गति श्रृंखलार पश्चातरे अपरिणामी असंग शुद्ध स्वरूप पुरुष रहिछन्ति। जेपरि मैजिक लंठनर आलोक आसी स्थिर वस्तुखंड उपरे प्रतिफलित होई सेथिरे नाना वर्णर चित्र उत्पन्न करे अथच कौनसी प्रकार यहाकू मलिन बा रंजित करे नाही। ठीक सेही भावरे ही एही सब संस्कार स्थिर पुरुषंग उपरे प्रतिफलित हेउछि मात्र। सूत्र नंबर 18 न तत् स्व आभासं दृश्यत्वात्। अर्थात मन दृश्य पदार्थ बोली स्वयं प्रकाश नुहे। प्रकृतिर सर्वत्र ही प्रचंड शक्तिर विकास देखा जाए किंतु प्रकृति स्वप्रकाशित नुहंती स्वभावतः चैतन्य स्वरूप नुहंती। केवल पुरुष ही स्वप्रकाशित तांग ज्योतिरे ही प्रत्येक वस्तु उद्भासित हेउछि। तांकर शक्ति ही जड़ और अन्यान्य शक्ति मध्य दे संचारित हेउछि। सूत्र नंबर 19 एक समये च उभय अनवधारणम। अर्थात एक समय दुईटी वस्तु को बुझी पारे नाही बोली मन स्वप्रकाश नुहे।
ମନ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ଏକ ସମୟରେ ହିଁ ତାହା ନିଜକୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତା। ମନ କିନ୍ତୁ ତାହା ପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କର ତେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ମନ ଏକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଓ ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 20। ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତର ଦୃଶ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧେଃ ଅତିପ୍ରସଙ୍ଗଃ ସ୍ମୃତିସଙ୍କରଃ ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିତ୍ତ ଏହି ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତେବେ ଏପରି କଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯିବ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ ରହିଛି, ତାହା ଏହି ସାଧାରଣ ମନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଏପରି ଗୋଟିଏ ମନ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପୁଣି ସେହି ମନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ସୁତରାଂ କେଉଁଠି ହେଲେ ଏହାର ଶେଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସ୍ମୃତିର ମଧ୍ୟ ଗୋଳମାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, କାରଣ ସ୍ମୃତିର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡାର ରହିବ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 21। ଚିତ୍ତେଃ ଅପ୍ରତିସଂକ୍ରମାୟାଃ ତଦାକାରାପତ୍ତୌ ସବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବେଦନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅପରିଣାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଚିତ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହା ଜ୍ଞାନମୟ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟତର ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପତଞ୍ଜଳି ଏହି କଥା କହିଲେ। ମନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଯେପରି ପୁରୁଷ ମନ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମନ ସାମୟିକ ଭାବେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଏ ଓ ବୋଧ ହୁଏ ଯେପରି ମନ ହିଁ ପୁରୁଷ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 22। ଦ୍ରଷ୍ଟୃ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତଂ ଚିତ୍ତଂ ସର୍ବଅର୍ଥମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଶ୍ୟ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ସର୍ବପ୍ରକାର ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏକ ଦିଗରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ମନ ଉପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବରେ ହିଁ ମନର ସର୍ବପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଶକ୍ତି ଆସେ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 23। ତତ୍ ଅସଂଖ୍ୟେୟ ବାସନାଭିଃ ଚିତ୍ରମ୍ ଅପି ପରାର୍ଥଂ ସଂହତ୍ୟକାରିତ୍ୱାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମନ ଅସଂଖ୍ୟ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଂହତ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଅନ୍ୟର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମନ ନାନା ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥର ସଂହତି, ସୁତରାଂ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସଂହତ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅପର ବସ୍ତୁରେ, ଏପରି କୌଣସି ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ଯାହା ପାଇଁ ସେହି ପଦାର୍ଥ ଏହିପରି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ମନ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 24। ବିଶେଷ ଦର୍ଶିନ ଆତ୍ମଭାବ ଭାବନା ନିବୃତ୍ତିଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମନରେ ଆତ୍ମଭାବ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବିବେକ ବଳରେ ଜଗି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମନ ନୁହନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 25। ତଦା ବିବେକ ନିମ୍ନଂ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାଗ୍ଭାବଂ ଚିତ୍ତମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ବିବେକ ପ୍ରବଣ ହୋଇ କୈବଲ୍ୟର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ। ଏହିପରି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବିବେକ ଶକ୍ତି ରୂପକ ଦୃଷ୍ଟିର ଶୁଦ୍ଧତା ଆମର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର ଆବରଣ ଅପସରିଯାଏ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ର ପଦାର୍ଥ, ତାହା ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସକଳ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁ ପ୍ରକୃତି ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସଂହତି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ସମାସୀନ ରାଜା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ। ଯେତେବେଳେ
ଦୀର୍ଘକାଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବିବେକର ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ଚାଲିଯାଏ ଓ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 26। ତଚ୍ଛିଦ୍ରେଷୁ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତରାଣୀ ସଂସ୍କାରେଭ୍ୟଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ବିଘ୍ନ ରୂପେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କାରରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୋତେ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହାର ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସକଳ ଭାବରୁ ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପୁରୁଷ ସ୍ୱଭାବତଃ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ହେତୁ ଆବୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 27। ହାନମ୍ ଏଷାଂ କ୍ଲେଶବତ୍ ଉକ୍ତମ୍, ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ପ୍ରଭୃତି କ୍ଲେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଉପାୟରେ ହିଁ ନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 28। ପ୍ରସଂଖ୍ୟାନେ ଅପି ଅକୁସିତ୍ ଅସ୍ୟ ସର୍ବଥା ବିବେକ ଖ୍ୟାତେଃ ଧର୍ମମେଘଃ ସମାଧିଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହର ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଠିକ୍ ପୂର୍ବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମମେଘ ନାମକ ସମାଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ କଥିତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମେଘ ନାମକ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଇତିହାସ ଯେଉଁ ସକଳ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧର୍ମମେଘ ସମାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ବିଶାଳ ଭିତ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ୍ତବ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଶକ୍ତି ସମୂହର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ ହେତୁ ଶାନ୍ତି, ବିନୟ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଗତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 29। ତତଃ କ୍ଲେଶ କର୍ମ ନିବୃତ୍ତିଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ କ୍ଲେଶ ଓ କର୍ମର ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧର୍ମମେଘ ସମାଧି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପତନର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। କିଛି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦିଗକୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହେ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 30। ତଦା ସର୍ବ ଆବରଣ ମୂଳ ଆପେତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନସ୍ୟ ଅନନ୍ତ୍ୟାତ୍ ଜ୍ଞେୟମ୍ ଅଳ୍ପମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଆବରଣ ଓ ଅଶୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ ହେବାରୁ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସୁତରାଂ ଜ୍ଞେୟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି, ତାହାର ଆବରଣ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ସମ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଯୀଶୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସୁତରାଂ ଜ୍ଞେୟ ଅଳ୍ପ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବପ୍ରକାର ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ସମନ୍ୱିତ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ କରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 31। ତତଃ କୃତାର୍ଥାନାଂ ପରିଣାମ କ୍ରମ ସମାପ୍ତିଃ ଗୁଣାନାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ କ୍ରମ ପରିଣାମ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଏହିସବୁ ବିବିଧ ପରିଣାମ ଏକ ଜାତିରୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ପରିଣତ ସବୁ ଏକାବେଳକେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 32। କ୍ଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରିଣାମ ଅପରାନ୍ତ ନିର୍ଗ୍ରାହ୍ୟ କ୍ରମଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିଣାମ କ୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନେଇ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝିହୁଏ, ତାହାର ନାମ
କ୍ରମ। ପତଞ୍ଜଳି ଏଠାରେ କ୍ରମ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧଶୀଳ, କ୍ରମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଉଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପରିଣାମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହାକୁ କ୍ରମ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ପକ୍ଷରେ ଆଉ କ୍ରମ ନାହିଁ। ତା ପକ୍ଷରେ ସବୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ତା ଜ୍ଞାନରୁ ଏକାବେଳକେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କାଳକୁ ସେ ମନ ଜୟ କରେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମ ଏକ ଝଲକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 33। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟାନାଂ ଗୁଣାନାଂ ପ୍ରତିପ୍ରସବଃ କୈବଲ୍ୟଂ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଚିତିଶକ୍ତେଃ ଇତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଲୋମ କ୍ରମରେ ଲୟକୁ କୈବଲ୍ୟ କହନ୍ତି, ଅଥବା ତାହାକୁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଧାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ଇଚ୍ଛା କରି ଯେଉଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ଶେଷ ହେଲା। ସେ ଯେପରି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଜୀବାତ୍ମାର ହାତ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭୋଗ କରାଇଲେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିକାର ଅଛି, ସବୁ ଦେଖାଇଲେ। କ୍ରମଶଃ ତାହାଙ୍କୁ ନାନାବିଧ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଦୃଢ଼ ମହିମା ଫେରି ପାଇଲେ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ପୁନରାୟ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପଥରେ ଉଦିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି କରୁଣାମୟୀ ଜନନୀ ଯେଉଁ ପଥରେ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ପଥରେ ହିଁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପଦଚିହ୍ନହୀନ ଜୀବନର ମରୁଭୂମିରେ ପଥ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ଭାବରେ ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଭଲମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜୀବାତ୍ମାଗଣ ଅନନ୍ତ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସିଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।